کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ کل ہوگا۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت بھی کوئٹہ پہنچ گئی ہے۔ جلسے سے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز دانش مراد سے۔ دانش، بتائیے گا کیسی تیاریاں چل رہی ہیں کوئٹہ میں؟ جی لقمان، دیکھیے کوئٹہ اس وقت جو ہے ملک بھر کے سیاسی جو مرکز ہے اس کا دانش مراد اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر تیاریاں جاری ہیں۔ ان سے مزید بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ان سے ہم جانیں گے ان سے کہ وہاں پر پی ڈی ایم کی تیاریاں کیسی ہیں۔ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، کوئٹہ میں پڑاؤ ڈال رہا ہے، پہلے گجرانوالہ، پھر کراچی اور اب کوئٹہ میں۔ دانش ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ دانش، بتائیے گا مریم نواز وہاں پر پہنچ چکی ہیں، دیگر سیاسی قیادت پہنچ رہی ہے، کتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں وہاں پر؟ جی تیاریوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو تیاریاں جوش و خروش سے چل رہی ہیں۔ جو کارکنان ہیں وہ گزشتہ 2 روز سے یہاں پر بڑی تعداد میں نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ اپنے اپنے جو جماعتیں ہیں ان کی موجودگی کی اطلاع دینے کے لیے، ان کی موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے اپنے جو جھنڈے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں۔ جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتیں ہیں، جن میں اگر ہم کوئٹہ میں اور بلوچستان کے چیپٹر کے حوالے سے ان کی بات کریں تو سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی، یہ وہ 4 جماعتیں ہیں جن کے پاس کوئٹہ اور بلوچستان میں جو اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعتیں، ان کے پاس کوئٹہ اور بلوچستان کی اسٹریٹ پاور ہے۔ یعنی سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ یہاں پر یہ جو گراؤنڈ ہے اسے نہ صرف بھر سکتے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں پر جمع کر کے یہ جو جلسہ ہے اسے کامیاب کروا سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے انتظامات اور اقدامات کے حوالے سے بات کریں، تیاریاں جاری ہیں، انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ دانش مراد، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ کچھ آگے بڑھیں گے اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے ہر وعدے پر یو ٹرن لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ صرف لوگوں کو بے روزگار کیا بلکہ ان سے چھت بھی چھین لی۔ پیپلز پارٹی کے سوا کسی اور جماعت نے اپنے ہر دور میں روزگار نہیں دیا۔ اسکردو میں خطاب کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ خان نے تو ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر الیکشن سے پہلے ایک نیا جھوٹ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ تو صوبہ بنانے، آئینی حقوق دلوانے، جمہوری حقوق دلوانے، یہ تو ہمارا 2018 کا منشور کا حصہ ہے۔ لیکن عمران نے بھی، جبکہ عمران نے اس پوزیشن کا مخالفت کی ہے، آج تک اس کا ریویو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ کسی سیاسی فرد کو بابا قوم کے مزار کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں قوم مزار قائد کی بے حرمتی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپنی جماعت میں کوئی حیثیت نہیں، انہیں جس طرح گرفتار کیا گیا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اہم سوال محسن قائد کی قبر پر ہلڑ بازی کا ہے۔ جزیروں سے متعلق ملتی جلتی کوشش پیپلز پارٹی کر چکی ہے، اور اس سیاسی دوڑ میں وزیر ریلوے کی ٹرین بھی کہیں پیچھے نہیں ہے کہ 31 دسمبر سے 20 فروری تک جھاڑو پھر جائے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک بار پھر پیش گوئی دہرا دی، کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہونے کا امکان ہے۔ شیخ رشید نے کہا شکست خوردہ لوگوں کی اولادیں غیر ملکی شہریت اور اقاموں پر ہیں۔ جلسوں سے حکومتیں جاتی تو پی ٹی آئی نے 126 دن دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا عمران خان اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں لیکن این آر او پر بات نہیں کریں گے۔ عمران خان نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی کو جیلوں میں رکھنے کا شوق نہیں۔ عوام کی لوٹی دولت واپس کریں پھر جہاں چاہیں رہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی لیگی قیادت پر تنقید، کہتے ہیں تحریک کا مقصد ہی مقدمات پر کمپرومائز کرانا ہے۔ فواد چودھری نے واضح کیا نواز شریف کا خطاب حکومت نے نہیں رکوایا، وہ بھارتی بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ صفدر عوام کی گرفتاری سے متعلق سوال پر فواد چودھری نے کہا یہ لوگ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے پولیس کو ہدایات بلاول ہاؤس سے ملی تھیں۔ اس کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہتے، ہم مریم کو بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ پلی بارگین کریں، پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں، پیرس میں رہیں، نیو یارک میں رہیں۔
नून लीग की करप्शन पकड़वाने में मरियम ने किरदार अदा किया। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने औलाद को करप्शन पर लगाया और मरियम सफदर ने इन सबको फंसाया। शहबाज गिल ने कहा अदालतों से सजा याफ्ता लोग खुद को बाकिरदार समझते हैं। मरियम की जालसाजी और झूठ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का जिक्र करते हुए शहबाज गिल ने कहा उन्हें वापस आकर जेल और मुकदमात का सामना करना चाहिए। वजीर आज़म ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। बहसियत कौम हमें हुकूमत और निजाम अदल में दोहरे मेयार तर्क करना होंगे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं ऑपोजिशन की जानिब से कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और करप्ट नासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। बोली की रुकनी असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। उस्मान बुज़दार ने मियां जलील अहमद शरकपुरी के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की। लीगी रुकन ने एक मरतबा फिर वजीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार करते हुए इज्जत देने पर तशक्कुर का इजहार किया। और अब एक नजर डालते हैं अदालत से जुड़ी अहम खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस, इंक्वायरीज और मुकदमात की रिकॉर्ड तलबी के लिए दरखास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने 1.5 साल गुजरने के बावजूद जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की नाअहली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला 16 नवंबर को समाअत करेंगे। फवाद चौधरी पर असासे छुपाने का इल्जाम आयद किया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और कानून के मुताबिक दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। जज जवादुल हसन ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में कोर्ट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत है। सदारती ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत रजा रब्बानी ने बतौर अदालती मुआविन तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि आईनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर जारी किया गया ऑर्डिनेंस खिलाफ आईन है। सखर की एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस पे हतमी रेफरेंस दाखिल न हो सका। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। खुर्शीद शाह का कहना था कि ऑपोजिशन और हुकूमत का एक पेज पर आना मुमकिन नहीं रहा। इमरान खान ने वो पेज ही फाड़ दिया है। यहाँ एक ब्रेक मगर इससे पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। सियासत के मैदान से कुछ मजीद खबरें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मरियम नवाज पर तनकीद। कहते हैं बेगम सफदर अवान के मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। इनके वालिद को अवाम ने 3 दफा वजीर आज़म मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वही नवाज शरीफ छोटेपन का मुजाहरा करते हुए मुल्क से बाहर बैठकर रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है। मरियम नवाज ने सफदर अवान की होटल से गिरफ्तारी पर भी गलत बयानी की। अपने गार्ड के जरिए कमरे के दरवाजे के हैंडल तड़वाकर पुलिस के जबरदस्ती कमरे में दाखिल होने का तासुर दिया गया। अपोजिशन के बयानी का मौसर जवाब न देने पर वजीर आज़म इमरान खान सूबाई वज़रा की कारकर्दगी से गैर मुतमिन। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं ने इतराफ किया कि अपोजिशन को मौसर जवाब देने में सबसे अच्छी कारकर्दगी फयाजुल हसन चौहान की रही। पीडीएम में शामिल जमातें नवाज शरीफ के इदारों के मुखालिफ बयानी से मुत्तफिक नहीं। अवाम को सोचना चाहिए कि अपोजिशन की मुहिम पर इंडियन मीडिया क्यों खुश है। मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस एफपीआर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद का लाहौर चैम्बर का दौरा। ताजरों से टैक्स के हवाले से मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद के सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और दीगर ताजरों से मुलाकात हुई। टैक्स से मुतालिक ताजरों के मसाइल सुने। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद ने कहा कि इस हुकूमत ने टैक्स देने वालों को सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि WWF पाकिस्तान की जानिब से सिंध के जिला घुड़की में ब्रीफिंग सेशंस और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। दरियाई सिंध में 3 डॉल्फिन्स की टैगिंग का मंसूबा बना लिया गया है। WWF से कम्युनिटी के ताउन और पार्टनरशिप से गुज़िश्ता 2 तिहाइयों में डॉल्फिन की तादाद तकरीबन दुगनी हुई। मुतल्लिका इदारों के ताउन से दरियाई सिंध के डॉल्फिन की नकल मकानी की निगरानी के लिए 3 डॉल्फिन पर सेटेलाइट टैग लगाने का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे से मौसमी तब्दीली का असरात, मीठे पानी के बहाव और मेयार के बारे में भी मालूमात में मदद मिलेगी। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ एरियाज का दौरा। अबुल हसन अस्फानी रोड निजी स्कूल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात में इसमार कर दी गई। डीजी SBCA ने अफसरान को फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दिया।
کہ الیکٹرک کی جانب سے صارفین کو ان کے دروازے پر سہولت پہنچانے کے لیے ملیر میں سربلندی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمپ کے دوران 200 لوگوں کی جانب سے نئے میٹرز لگانے کی درخواستیں جمع کرائی گئی، جس پر ادارے نے صارفین کی سہولت کے پیش نظر موقع پر ہی 150 میٹرز کی تنصیب ممکن بنائی ہے۔ عوام الناس میں پودوں کے علاوہ انرجی سیورز بھی تقسیم کیا گئے۔